हाय फ्रेंड्स मोर रश्मि आपण रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अष्टम श्रेणीर ओडिया प्रश्न जो रही आम देखी नवा किभली आपणकर प्रश्न बोर्ड परीक्षार आसो ताकू देखा। तेणु आपण अनुरोध भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। भिडियो देख सारापर भिडियो पसंद आसिले भिडियो हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडियो व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु कौ भली प्रश्न पढ़ो देखि नवा। एक नंबर प्रश्न निम्न रे दिया जाइथिबा कविताटी को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। यही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन शुए जातिर ए गोटे अमूल्य संपद कना छेका खंडे केवल नुहे ए पताका तले 30 वर्ष होइछंती जाति सैन्य रुंड जातीय समरे शत शत वीर लढ़ित हराई अछंती मुंड। तो ये प्रश्न रही आम जातिर अमूल्य संपद बोली कवि क्या कहते। एठारे कना छेका खंडे कहले तुम्हें कौन बुझुच जातीय समरे शत शत वीर लढ़ित हराई अछंती मुंड कहले तुम्हें कौन बुझुच जातिर ए गोटे अमूल्य संपद रेखांकित पदर अर्थ न बदलाई एठारे आउ एक शब्द लगाई लेख। से बेले 2 नंबर निम्न अनुच्छेद को पढ़ो और प्रश्न गुड़िकर लिख। आध्यात्मिकता विषय रे आमर बेसी किछि धारणा नहीं तेबे आध्यात्मिकतार मौलिक विषय होउछि जे मनुष्य केवल विषयासक्त न होई प्राण बा आत्मा विषय रे किछि ध्यान देव। धर्मटा पूरापूरी व्यक्तिगत आमर तो धारणा जे जड़े कौन सी एक धर्म रे विश्वास न करी मध्य सामाजिक सहृदयता हासिल करिपारिबो। बरं भिन्न भिन्न देश रे धर्म को नहीं जो वाद विषमवाद सृष्टि होउची सेतिरे कौनसी एक धर्म को ग्रहण न कले समाजर बेसी किछि क्षति हेब नाही। निजर सीमा निर्णय करिबा पई भगवानकर अस्तित्व स्वीकार करा जाए कारण एहा फलरे मनुष्य बेपारुआ हेबा पई सुजोग पाए नाही। एहा व्यतीत निजर दुख और दुर्विपाक पाक बेले भगवानकर आश्रा मनुष्य को साहस और सांत्वना दिए किंतु ये धर्म एवं मतांधता सृष्टि करी सामाजिक विभेद सृष्टि करुछि। तेणु आमे धर्म कथा न कही आध्यात्मिक चिंता कथा उल्लेख करुछु। जड़वाद रे भौतिक वस्तु पर बेसी गुरुत्व दिया जाए यह फल मनुष्य स्वार्थपर हो पड़े। आध्यात्मिकतावाद जड़वाद विषयाशक्ति को नियंत्रण करी मनुष्यर मन को व्यापक करे किंतु आधुनिक सभ्यतारे जड़वाद उपरे एते गुरुत्व दिया जाउची जे मनुष्यर मन व्यापक न होई दिन को दिन संकीर्ण हो पड़ुची। तो निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। जड़वाद रे कहा उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाए मनुष्य भगवानकर अस्तित्व को स्वीकार करने सपक्ष रे अनुच्छेद रे कौन कह जाइछि। अस्तित्व शब्दर अर्थ लेख। मनुष्यर मन व्यापक न होई दिन को दिन संकीर्ण हो पड़ुची कहीं एक पदरे प्रकाश कर जहाँ पाखरे विशाल हृदय थाए। से भली 3 नंबर प्रश्न निम्न कविता को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। जे देश अछंती मोर प्रिय परिवार दयामय पिता पुणी जननी मोहर स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले सभंती फुटिला फूल परी मोर घरे जे देश खेलर साथी प्रिय बंधुगण साजी रही जे नंदन कानन से मोर जन्मभूमि जननी समान धरा तले कहीं अच्छी ता समान स्थान। निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। कवितारे कहा सहित केही समान नुहे बोली कह जाइछि। कवितार जेकोसी 2टी समतान शब्द को लेख। जन्मभूमि को जननी सह कहीं तुलना करा जाइछि। कवितार सारांश को वर्णना कर। धरा बदल रे एठारे आउ केउं शब्द व्यवहार करा जाई परिबो। निम्न अनुच्छेदटी को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। आम सौरमंडल हेउछि एक असाधारण एवं जटिल महाकाशीय जागतिक वस्तु समूहर संग्रह। यह सूर्य 8टी ग्रह सेगुड़िकर उपग्रह एवं विभिन्न प्रकार अन्य वस्तु जेपरी ग्रहाणु एवं धूमगति को नहीं गठित। सौरमंडल विषय धारणा आमको ब्रह्मांड एवं यह मध्य आमर स्थान बुझे साहाय्य करिथाए। सूर्य एक बृहत उत्तप्त गैसीय पिंड यह आमर सौरमंडल केन्द्र में थाए। यह समस्त ग्रह को आलोक एवं उत्ताप जगाई थाए। सूर्यंकर निकटतम ग्रह बुधरे वायुमंडल नथिबारु दिन में बहुत गरम एवं रातिर अधिक ठंडा
ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲାଲ ଗ୍ରହ। ଏହାର ମାଟିରେ ଅଧିକ ଲୌହ ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବଳୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧୂମକେତୁ ହେଉଛି ବରଫାବୃତ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଗ୍ରହାଣୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବେ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ୟୁରେନସ୍, ଶନି। କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ପୃଥିବୀ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁକି? ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିପରି? ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଜାଣିଛୁ ତ ସୁମି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼। ରାତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଠା କରି ରଖିଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଇ ଯାହା ବଳିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। କ୍ଷୀର, ଦହି ଆଦିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ତୁ ବି ସେଇଆ କରିବୁ। ଆଦୌ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ମା ମାଉସୀ ସହିତ କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲି ମା କିଛି ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ବାହାରେ ରଖୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମା ଏଇଟା କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ। ଦୁଇଟି 7-8 ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଖୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଢେର ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି ସଫା କେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର। ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଭାତ, ଡାଲି, ପିଠା, ତରକାରୀ, ମିଠା, ପେଟ ପୂରା ଖାଇଦେ। କିଏ ଜଣେ ପୁଣି କେବେ ଏମିତି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଗ୍ରହଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର, ଦହିରେ କ'ଣ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ଖାଉଥିଲେ? ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି? ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ଲେଖ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଲେଖ। କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହରଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ସନାରେ ପୁଅ, ଏଇନେ ବାପ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। 7 ନମ୍ବର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇ ହିଁ ସେହି ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଠିବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା, ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଠିବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା, ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିବା। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ସଭ୍ୟ, ଗୁରୁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଲେଖ। ମାତୃଭୂମି ସରଗଠାରୁ ଗରିଆନ ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପହେଳିକାକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଗଛରେ ଝୁଲେ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲେ।
ବସନ୍ତି ଯାଇ ତା ଉପରେ ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମନ ଖୁସିରେ। ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ ହୁଏ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ତଥାପି ବାଦ୍ୟ। ଫୁଲ ନୁହେଁ ହେଲେ ବାସନ ଭାଇ, ଧୋଇ ଦିଏ ସବୁ ମସିଆ। ଜନମରୁ ସିଏ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ମଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପାତିଆ। ନିମ୍ନ ଢଗ ଢମାଳିକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ, ଓ ଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲିସରେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲେଖନ ବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ଓ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ବା ତୁମ ଭାଇର ବାହାଘର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତୁମ ଗାଁର ପକ୍କା ସଡ଼କ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସଡ଼କ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। 15 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ନିଶା ନିବାରଣ, ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ବାସ୍ ସରିଲା। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।